गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपने सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ नंबर 2 अभ्यास करीशू। पण अभ्यास करिए ए पहला आपने एक प्रवृत्ति करीशू। प्रवृत्तिनुं नाम छे माइंड मैप। माइंड मैप एटले के दिमागथी बनावेलो नक्शो। आ प्रवृत्ति में आपने हूँ तमारी समक्ष एक शब्द लईश। ए शब्द ने ध्यान में राखीने तमारे कोईपण शब्द बोलवानो छे। हूँ एने अनुसंधान में कोई एक शब्द बोलीश। दाखला तरीके हूँ एक शब्द लઉં છું, पानी। शुं छे? पानी। हवे पानी शब्द ने ध्यान में राखीने हूँ तमने बीजो प्रश्न पूछीश के पानी क्या जोवा मळे छे। तो पानी क्या जोवा मळे छे? तो पानी दरिया में जोवा मळे छे। क्या जोवा मळे छे? दरिया में। तो पानी दरिया में जोवा मळे छे। हवे दरियो क्या छे? तो के दरियो जमीन पर छे। दरियो क्या छे? जमीन पर। जमीन क्या छे? पृथ्वी पर। क्या छे? पृथ्वी में। हवे पृथ्वी में शुं छे? ते के पृथ्वी में हवा छे। हवानी जरूरत कोने पड़े छे? माणसने। तो माणस। हवे मानसनी साथे बीजुं कोण संकळायेलुं छे? तो के मानसनी साथे साथे बीजी जीवसृष्टि पण संकळायेली छे। आ बधुं ज तेमां एकबीजा साथे जोडायेलुं छे। पानी साथे दरियो, दरिया जमीन पर छे, जमीन पृथ्वी में छे, पृथ्वी में हवा छे, हवानी जरूरत कोने छे? माणसोने छे। ए ज रीते मानस साथे बीजुं कोण जोडायेलुं छे? कोण जोडायेलुं छे? तो प्राणी। कोण छे? प्राणी, पक्षी। हवे प्राणी अने पक्षी ने सामा रहेवानी जरूरत पड़े छे? माळामां। सामा? माळामां। हवे पक्षीओ आ बधी ज वस्तुओनो समावेश सामां थाय छे? तो के सामां थशे? पृथ्वी। तो पृथ्वी में ने पृथ्वी में शुं छे? आ दरेके दरेक वस्तुनो समावेश थाय छे ने पृथ्वी में छे पाणी। तो आ पाणी आम बधी ज वस्तुओ पाणी क्या छे? तो के दरियो, दरियो जमीन पर, जमीन पृथ्वी पर छे, पृथ्वी में हवा छे, हवानी माणसनी जरूरत छे। हवे माणस साथे बीजुं कोण जोडायेलुं छे? प्राणी, पक्षी। पक्षी सामा रहे? मारो। अने आ बधी ज वस्तुओ, आ बधी वस्तुओनो समावेश सामां थशे? पृथ्वी में थशे। तो पृथ्वी में शुं छे? पाणी। तो आ बधी ज वस्तुओ जे छे ते क्या रहेली छे? आपणी आसपास रहेली छे। क्या रहेली छे? आसपास। तो आ बधुं ज आपनी साथे जोडायेलुं छे। तो आपणे आजे पाठ नंबर 2 आपनी आसपास शुं तेनो अभ्यास करीशुं। शुं छे? आपनी आसपास शुं लखीए। पाठ नंबर 2 आपनी आसपास शुं। आ बधी ज वस्तु आपनी आसपास जोडायेली छे। जोईने आपणे प्रवृत्ति में ते दरेके दरेक शब्द आपनी आसपास जोडायेला छे। तो आपणे आ पाठ में आपनी आसपास शुं तेना विषे अभ्यास करीशुं। तमारी सामे एक फोटो मूक्यो छे जे सूर्यमंडळनो छे। शानो छे? सूर्यमंडळ। आपणे जे जमीन पर चालीए छे ए केवी रीते बनी हशे? आवो बधाने ज एक प्रश्न थतो हशे। तमे दररोज सूर्य ने जुओ छो ने? आ सूर्य पण एक कुटुंब छे जेने आपणे सौर परिवार तरीके ओळखीए छीए। जेम आपणुं परिवार छे तेम सूर्यनुं पण एक परिवार छे। आपणी पृथ्वी ए सौर परिवारनो ज एक सभ्य छे। पृथ्वी सौर परिवारना अन्य सभ्योनी वच्चे रहे छे। तमे अहींया फोटामां जोई शको छो के अहींया कुल 9 ग्रहो बताव्या छे अने ए ग्रहो एकबीजाना परिवारमां जोडायेला छे। तेमां आपणी पृथ्वी पण ए अन्य सभ्यनी साथे ज रहे छे।
સૌથી વિશેષ વાત તો એ છે કે આપણા જેવા સજીવોને જીવવા માટે જરૂરી અનુકૂળ તાપમાન, પાણી, હવા માત્ર પૃથ્વીને જ મળી છે. અહીંયા અનેક ગ્રહો બતાવ્યા છે, પણ બધા જ ગ્રહોમાંથી વિશેષ વાત એ છે કે સજીવ સૃષ્ટિ ધરાવતો એકમાત્ર ગ્રહ એ પૃથ્વી છે. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે પૃથ્વી સૂર્યમાંથી છૂટી પડી જ્યારે તેનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારે તે અગનગોળા સ્વરૂપમાં હતી. આ અગનગોળો ધીમે ધીમે ઠંડો પડવા લાગ્યો. તેના કેટલાક તત્વો પહેલાં પ્રવાહી સ્વરૂપમાં, ત્યારબાદ ધન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યા. સૌપ્રથમ પૃથ્વી કેવા સ્વરૂપમાં હતી? ધગધગતા ગોળા સ્વરૂપે. ત્યાર પછી તે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું, કેટલાક તત્વોનું પ્રવાહી સ્વરૂપમાં, જે જલાવરણ તરીકે ઓળખાયું, અને કેટલાક તત્વોનું ધન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું, તે મૃદાવરણ તરીકે ઓળખાયું. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે તત્વોનું ધન સ્વરૂપે તે ધન સ્વરૂપે તે મૃદાવરણ, પ્રવાહી સ્વરૂપે તે જલાવરણ, અને જે વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું તે વાતાવરણ, અને આ બધા જ આવરણો ભેગા મળીને જે નવું આવરણ નિર્માણ થયું તે છે જીવાવરણ. શું નામે? જીવાવરણ તરીકે ઓળખાયું. જે તત્વો વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યા તે વાતાવરણ તરીકે, અને રહેવા માટે કઠણ સપાટી, પીવા માટે પાણી અને શ્વાસ લેવા માટે હવા મળી રહેતા પૃથ્વી ઉપર જીવસૃષ્ટિ વિકાસ પામી, જે જીવાવરણ તરીકે ઓળખાય છે. આમ પૃથ્વી ઉપર 4 આવરણો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. કયા કયા? તો જલાવરણ, મૃદાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ. આ દરેક આવરણો વિશે આજે અહીં આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તેમાં સૌપ્રથમ આપણે મૃદાવરણ વિશે વિસ્તારથી અભ્યાસ કરીશું. મૃદાવરણ વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણે પૃથ્વીના જે ભાગ પર વસવાટ કરીએ છીએ તે ભાગ મૃદાવરણ તરીકે ઓળખાય છે. આપણે કયા ભાગ પર વસવાટ કરીએ છીએ? તો જમીન પર, એટલે મૃદાવરણ. મૃદ એટલે માટી અને આવરણ એટલે પડ. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મૃદ એટલે કે માટી અને આવરણ એટલે પડ. પૃથ્વીનો ઉપરનો પોપડો માટી અને ખડકો જેવા ઘન પદાર્થોનો બનેલો છે, એટલે કે કઠણ પદાર્થનો બનેલો છે. તેથી તે ધનાવરણ કે શિલાવરણ તરીકે ઓળખાય છે. શિલા એટલે કે પથ્થર. આ આવરણ પૃથ્વીની સપાટીનો આશરે 29% ભાગ રોકે છે. આ પોપડો આશરે 64 થી 100 કિમી જેટલી જાડાઈ ધરાવે છે. પૃથ્વીના કુલ જે ક્ષેત્રફળ છે તેમાં 71% પાણી છે અને 29% જમીન છે. તો પૃથ્વીની સપાટીનો આશરે કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે મૃદાવરણ? 29%. અને આ મૃદાવરણની અંદર જે 29% ભાગ છે તેમાં જ 60 ખંડો આવેલા છે. આ પોપડો આશરે 64 થી 100 કિમીની જાડાઈ ધરાવે છે. કેટલા કિમીની જાડાઈ ધરાવે છે? 64 થી 100 કિમીની. તે બધે જ એક સરખી જાડાઈ ધરાવતો નથી. વળી અંદર કે બહાર એક સરખો આકાર પણ ધરાવતો નથી. આ જે જમીન છે તે બધી જગ્યાએ એક સરખી હોતી નથી, અને અંદર કે બહાર એક સરખો આકાર પણ હોતો નથી. તમે જોતા જ હશો, કોઈ જગ્યા પર પહાડ છે તો કોઈ જગ્યા પર ખાઈ છે, કોઈ જગ્યા પર ઉચ્ચ પ્રદેશો તો કોઈ જગ્યા પર મેદાન. આમ બધી જ જગ્યાએ આપણને એક સરખી જોવા મળતી નથી. તે લગભગ માટી અને ખડક જેવા દ્રવ્યોની બનેલી છે. માટી શાની બનેલી છે? ખડક, માટી અને ખડકની. જમીન માટી અને ખડક જેવા દ્રવ્યોની બનેલી છે. આ ભાગ પર જ નાના મોટા પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, મેદાનો વગેરે આવેલા છે. જમીન પર શું શું જોવા મળે છે? તો કે મોટા પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, મેદાનો વગેરે જોવા મળે છે. વળી સપાટીથી શરૂ કરીને
આપણે જેમ જેમ ઊંડે જતા જઈએ તેમ તેમ તાપમાનમાં વધારો થાય છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે શરૂઆતથી આપણે જેમ જેમ જમીનની અંદર જતા જઈએ તેમ તેમ તાપમાનમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલા ખડકોના પીગળેલા રસને મેગ્મા કહે છે. મેગ્મા એટલે ભૂરસ. અહીંયા મેગ્યા જે છાપામાં મિસ્ટેક થઈ છે. તો પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલા ખડકોના પીગળેલા રસને શું કહેવાય છે? મેગ્મા. તેને ભૂરસ પણ કહે છે. પૃથ્વીની અંદર કેટલાક વાયુઓ રહેલા છે. આપણે જે પૃથ્વી છે તેનું જે પેટાળ છે જમીનની અંદર, ત્યાં શું રહેલું છે? વાયુઓ રહેલા છે, જે ગરમ થતાં ઉપરની તરફ દબાણ કરી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ ઉપર આવેલા ખડકોનું દબાણ પણ એટલું જ વધારે હોય છે. આમ ગરમી અને દબાણ જેવા બળો એકબીજાને સંતુલિત રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. આપણે જોઈએ છે કે જમીન બધી જગ્યાએ એકસરખી હોતી નથી. કોઈ જગ્યા પર પર્વત વિસ્તાર હોય તો કોઈ જગ્યા પર મેદાન પ્રદેશ હોય. તો આ જે કડક વિસ્તાર હોય તે તેની સંતુલા જાળવી રાખે છે. જ્યાં આ સમતુલા જળવાતી નથી ત્યાં પોપડો ફાટતા જ્વાળામુખી ફાટી નીકળે છે. અને જે જમીન પટલી હોય અને જો તે સમતુલા ના જાળવી શકે તો આ વાયુઓ બહાર તરફ આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તે જ્વાળામુખી સ્વરૂપે ફાટી નીકળે છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો, એક ફોટો બતાવવામાં આવ્યો છે. ત્યાં જે જમીન આ સમતુલા જાળવી નથી શકી ત્યાં શું થયું છે? જ્વાળામુખી સ્વરૂપે તે ફાટી નીકળ્યો છે. હવે આપણે મૃદાવરણની ઉપયોગિતા વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણે મૃદાવરણ વિશે જોયું. હવે આપણે મૃદાવરણની ઉપયોગિતા વિશે જોઈશું. આપણને મૃદાવરણ કઈ કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો મૃદાવરણ આપણને ઘર બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. મૃદાવરણ આપણને ખેતી માટે જમીન પૂરી પાડે છે. હવે જો જમીન જ ના હોય તો એના પર આપણે ઘર બનાવી શકીએ નહીં, ખેતી કરી શકીએ નહીં. તો મૃદાવરણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઉદ્યોગ ધંધા માટે જમીન પૂરી પાડે છે. આમ ઉદ્યોગ અને ધંધા માટે પણ જમીન ઉપયોગી છે. મૃદાવરણમાંથી ભૂગર્ભ જળ મેળવી શકાય છે. વિવિધ પ્રકારની ખનિજ મેળવી શકાય છે. મૃદાવરણની અંદર જે જમીનમાંથી ખોદકામ કરતાં આપણને શું મળી રહે છે? ખનિજ સંપત્તિ મળી રહે છે. મૃદાવરણ જંગલ પૂરું પાડે છે. આજના સમયમાં જંગલ ખૂબ જ ઉપયોગી છે આપણા મનુષ્ય જીવન માટે. તો તે પણ મૃદાવરણ વગર શક્ય નથી. પછી છે મૃદાવરણ મનુષ્ય સહિત પ્રાણી અને પક્ષીને પણ રહેઠાણ પૂરું પાડે છે. તો મૃદાવરણ આપણને તો ઉપયોગી છે જ, પણ સાથે સાથે પ્રાણી અને પક્ષી એટલે કે જીવસૃષ્ટિને ટકાવી રાખવા માટે મૃદાવરણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. હવે આનાથી વિશેષ જો તમને મૃદાવરણ કઈ રીતે ઉપયોગી છે તે તમારે તમારી નોટમાં નોંધવાનું છે. તો આજે આપણે અહીંયા આટલો જ અભ્યાસ કરીશું. આગળનો અભ્યાસ આપણે ભાગ નંબર 2માં કરીશું. થેન્ક યુ.